सबैले माइक म्युट गर्नु त ल सबैले माइक म्युट गर्नु त निरुता सुजुता माइक क्लिक अन म्युट सुजुता क्लिक अन म्युट त्यहाँ मुनि हेर न म्युट छ त्यहाँ भेटेन म्युट सुजुताले सुने छैन कि म्युटमा के गर न म्युट भयो त मै म्युट गरिदिन्छु यहाँबाट ल भयो भयो म्युट भयो ओके अब सुरु गरौँ है त लेट्स बिगिन ओके सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट सो म यसलाई फुल स्क्रिन गर्छु है in today's class we are going to discuss about scientific notation हामीले क्लास 7 मा पनि मैले तिमीलाई थोरै पढाएको थिए हैन एक्चुअली साइन्टिफिक नोटेसन इज द कोर्स अफ क्लास 8 हैन क्लास 8 मा यो चाहिँ 1 मार्क्स र 2 मार्क्स मा आउँछ हैन बट आई अल्सो रिवाइज दिस लेसन इन क्लास 7 सो सबै प्राय सेमै हो त्यस्तो नयाँ छैन हैन दिस विल बी लाइक रिभिजन क्लास है तिमीले पहिल्यै पढिसकेको छ मैले तिमीलाई एक्स्ट्रा पढाएको थिए हैन ओके लेट्स स्टार्ट है फर्स्ट कसको माइक म्युट भएको छैन सुजुताको रहेछ ओके भयो अब चाहिँ हैन सो द फर्स्ट थिङ इज लेट अस डिफाइन व्हाट इज द मिनिङ अफ साइन्टिफिक नोटेसन सो साइन्टिफिक नोटेसन भने के हो भन्दाखेरि इट इज द मेथड अफ राइटिङ ए लङ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन इन्टु अ सर्टर फर्म भनेको यदि कुनै पनि नम्बर हैन फेरि कसको माइक अन भयो सुजुता अफ गरौँ माइक ओके भयो है सो यदि कुनै पनि नम्बर हैन एकदमै ठुलो छ एकदम लामो छ भने हामीलाई त्यसलाई चाहिँ कपमा लेख्न गाह्रो हुन्छ हैन अर्दैन नि त अर्दैन त्यस्तै गरी हामीलाई त्यो गन्न पनि गाह्रो हुन्छ कति 1 10 100,000 गन्न गाह्रो हुन्छ हैन इन सच केस we can use scientific notation because scientific notation is very very short also it is easier to understand okay and easier to memorize also okay so scientific notation भनेको चाहिँ it is the technique of writing a very long number in a very short form है अनि यसको काम चाहिँ के भन्दाखेरि it is mainly used for measuring the distance between the heavenly bodies okay for example like we know the distance between sun and earth like we know the sun looks very close in the sky but actually the sun is a very very far star its distance from earth is you can see over here 1 5 and 10 20 30 40 5 6 7 8 9 10 zeros right so how do you say this in number now in words let's say 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore arab 10 arab kharab so how do you say this 1 kharab 50 arab it's very difficult to say it right so in place of saying in arab kharab and trillion jillion we can say in scientific form that is we can say 1.5 into 10 to the power okay 10 to the power 11 meter so यो भन्दा पनि तलको भन्दाखेरि अझ इट्स मोर स्ट्यान्डर्ड and it is more easier to remember हैन त्यही भएर this kind of form is known as scientific notation so let's look one more example है त velocity of light now we know the velocity of light is 3 lakh okay so 3 lakh हैन कति छ यहाँ 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore the velocity of light is 30 crore meter per second so in place of saying that we can write directly 3 into 10 to the power 8 meter per second so in this way when we convert a very long mathematical number into a very short form by using 10 power that is known as scientific notation है त scientific notation चाहिँ हाम्रो क्लास 9 मा पनि छ ल हाम्रो क्लास 9 मा पनि साइन्स मा यो आइरहन्छ हैन अनि दिस इज आई थिंक भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्लास 10 मा पनि हामीलाई यदि यसरी लेख्न आएन भने हामीलाई क्लास 10 मा एकदम गाह्रो हुन्छ पछि हैन त्यही भएर तिमीले यो अहिले सिकेको हाम्रो है सो लेट्स गो टु आवर नेक्स्ट पेज है त ओके अब अर्को कुरा छ नाउ लेट अस लर्न हाउ टु कन्भर्ट a very long number into scientific form है त so हाम्रो फर्स्ट टपिक छ converting a bigger number into scientific notation so if we got a very long number very big number how can we convert that into scientific form है so I have written step wise okay so यहाँ देखाएको छु मैले number with zeros at the back so first of all let's learn how to convert when there are many zeros okay when there are many zeros at the back of the number भनेको अगाडि चाहिँ हैन जेरोहरु कहाँ हुनु पर्यो पछाडी चाहिँ नम्बरको पछाडी छ भने how can we convert that number into scientific form okay so यहाँ क्वेशन छ convert 325 00000 into scientific form okay so I have written here in 4 steps let me explain the step okay first step के छ भन्दाखेरि I think you already know this also remove all the zeros and write down the non-zero numbers like
सरी with into 10 at the end भनेको हामी पहिला सबै यो जिरो छ नि यो सबै जिरोहरूलाई गायब गर्छौँ हटाइदिन्छौँ हैन र हटाएपछि यहाँ कसले केर्यो नकेर्यो मै एकछिन उहाँलाई हटाइदिन्छु ओके सो म के as I was saying यसलाई बन्द गरौँ हैन as I was saying the first step is we have to remove all these zeros which are at the back okay and after that what is left now 3 to 5 is left we have to write 3 to 5 अनि after removing the zeros in place of these zeros we have to write into 10 भनेको जेरोहरुलाई हटाइदिने अनि जेरो बाहेकको नन जेरो भनेपछि अगाडिको नन जेरो भयो नन जेरो नम्बर्स लेख्ने अनि आफैले के हाल्दिने अन्तिममा into 10 हाल्ने है त अनि 10 भनेको के हो भन्दाखेरि 10 भनेको जेरो हो कि into 10 ओके दैट इज द फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेपमा के छ भन्दाखेरि put a dot means a small decimal point okay put a dot after the first non-zero number bhaneko now we know in this 3 to 5 the first number is 3 or not the first non-zero number is 3 so after 3 we have to put one dot okay so हामी त्यही गरेर यहाँ 3.25 so we have put a dot also so यो सेम सारै छ मैले जस्ट मैले यो 3 पछि चाहिँ मैले एउटा डट थपेको छु है दैट इज द सेकेन्ड स्टेप ओके इन थर्ड स्टेप के छ हेरौँ है त नाउ cover the first number with your hand or anything हैन with your hand and count the remaining numbers in the question भनेको like for example यो क्वेशन छ नि यो क्वेशन यो भयो 3 to 5 यो जेरोहरु भएको यसलाई मैले सारे हेर्दै यसलाई मैले सारे अब 3 छोप्ने कि अगाडिको फर्स्ट नम्बर छोप्ने अनि अरु बाँकीलाई गर्ने लाइक म आई गिभ स्मल एरोज हियर गर्नु भयो त 1 नम्बर 2 नम्बर 3 4 5 6 7 8 भयो नि त भनेको 3 बाहेक कति नम्बर छ 8 numbers so remember keep in mind that means we have 8 numbers besides 3 besides the first number 8 numbers होला after that के छ भन्दाखेरि after counting the remaining number भनेको 8 आछ त्यहाँ है put that count भनेको that number 8 हैन as the power of 10 भनेको 10 को पावरमा चाहिँ के हाल्ने भन्दाखेरि हामीले भर्खर गर्दाखेरि कति आएको छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी पावरमा हाल्छौं सो अब कपी दिस सेम यो सबै सेम छ नि यसलाई सबै सेम लेख्ने अनि पावरमा चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि कति गर्दाखेरि कति आथ्यो त्यो पावरमा राख्ने इन दिस वे यो भन्नु र अब यो भन्नु के हुन्छ सेम हुन्छ ओके सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक सो दिस इज युज्ड व्हेन द जेरोज आर एट द लास्ट अफ द नम्बर है भनेको यदि जेरोहरु अन्तिममा आयो भने चाहिँ हामी यस प्रकारले चाहिँ यसलाई साइन्टिफिक फर्ममा लेख्न सक्छौं है सो यो र यो सेम हो सो अगेन इट बी सेफ फ्रम फर्स्ट है पहिला के गर्ने भन्दाखेरि सिधै यहाँ मुनि हेरौँ अन्त हेर्नु पर्दैन पहिला सबै जेरोजहरुलाई फाल्दिने फालेपछि के बाँकी रह्यो त 3 to 5 बाँकी रह्यो त्यसलाई लेख्ने लेखेपछि फर्स्ट नम्बर के हो यहाँ 3 हो नि फर्स्ट नम्बर पछि के हाल्ने रे डट हाल्ने अनि इन्टु 10 लेख्नै पर्छ है जहिले पनि हामीले साइन्टिफिक फर्ममा इन्टु 10 लेख्नै पर्छ सो इन्टु 10 लेख्ने अनि पावरमा चाहिँ के हाल्ने भन्दाखेरि यो छ नि यो पुरै नम्बर मध्येमा यो फर्स्टको नम्बर 3 चाहिँ नगर्ने यसलाई छोप्ने यो चाहिँ नगर्ने अरु गर्ने के 1 2 यसरी 3 4 5 6 7 8 नम्बर छ हो 8 नम्बर हुनाले 8 हाल्ने यहाँ पावरमा भनेको यसरी गर्ने and first number back अरुलाई गर्ने अनि त्यो पावर हाल्दिने so I think this is clear yeah so let's go to our next question okay our question छ converting a smaller number into scientific form that means अघि चाहिँ बिग नम्बर हो हैन भनेको यदि जेरोहरु अन्तिममा आयो भने नि इट्स अ भेरी बिग नम्बर लाइक यो एकदम ठुलो नम्बर हो नि यो त 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 32 करोड भने ठुलो नम्बर हो नि हैन सो दिस इज फर बिग नम्बर अब लेट्स गो फर स्मल नम्बर हाउ टु कन्भर्ट अ भेरी स्मल नम्बर इन्टु साइन्टिफिक नोटेसन सो मैले ब्राकेटमा लेखेको छु नम्बर विथ जिरोज इन द फ्रन्ट फर एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ त अल द जिरो आर इन द फ्रन्ट अर नट all the zeros are in front like 0.0000003 to 5 so this is called a very small number this number is very small it is much smaller than 1 also है एकदम सानो छ नम्बर and in this kind of number अब के गर्ने भन्दाखेरि सेम पहिलाको स्टेप छ फर्स्टमा हेर त remove all the zeros and write down the non zero numbers with into 10 at the end भनेको first we are going to remove all these zeros which are in the front के बाँकी रह्यो अब बाँकी रह्यो 3 to 5 त्यसलाई लेख्ने 3 to 5 अनि इन्टु 10 त लेख्नु परिहाल्यो साइन्टिफिक फर्ममा त इन्टु 10 हुनै पर्छ इन्टु 10 भनेको सेम आछ पहिला जस्तै यहाँसम्म सो फेरि हेरौँ पुट अ डट आफ्टर द फर्स्ट नन जिरो नम्बर सो अघि जस्तै गर्ने सेम लाइक फर्स्ट नम्बर के हो यहाँ 3 हो नि त्यसपछि के हाल्ने अब डट हाल्ने सबै सेम 2 5 को 2 5 10 को 10 ओके त्यसपछि के छ भन्दाखेरि नाउ काउन्ट अल द जिरोज इन द फ्रन्ट अफ द क्वेसन भनेको अब उल्टो भयो है अघि चाहिँ हामीले के गर्यो अघि चाहिँ हामीले फर्स्टको नम्बर छोप्यो अरु सबैलाई गन्यौ तर अब त्यस्तो गर्ने हैन अब चाहिँ जस्ट जिरोज गर्ने कि अगाडि भएको जिरो मात्र गर्ने अरु केही पनि गर्नु पर्दैन भनेको यो वास्तवमा यो इजी मेथड हो ल जिरो गर्नु एउटा जिरो दुईटा जिरो तीनटा जिरो चारवटा जिरो पाँचवटा जिरो छवटा जिरो सो जस्ट कीप इन माइन्ड ओके देयर आर हाउ मेनी जिरोज देयर आर 6 जिरोज जस्ट कीप इन माइन्ड ओके त्यसपछि
आफ्टर काउन्टिङ द रिमेनिङ नम्बर सरी आई मिन दिस इज रिमेनिङ नम्बर होइन 0 है सरी आफ्टर काउन्टिङ द जेरोज म पछि मिलाउँछु यो है अहिले मिलाइदिन्छु फेरि झुकिन्छ म है म यसलाई मिलाइहाल्छु है त आफ्टर काउन्टिङ द के हो अरे अदर नम्बर छैन है जेरोज हो आफ्टर काउन्टिङ द जेरोज हो है यो ओके यो भइहाल्यो होइन सो ओके त आफ्टर काउन्टिङ द जेरोज लाइक देयर आर 6 जेरोज याद गरेको थिएँ मैले पुट द्याट काउन्ट भनेको द्याट भ्याल्यु एज द नेगेटिभ पावर अफ 10 हेर्नु यहाँ नेगेटिभ पावर सो यदि जेरोहरू अगाडि छ भने हामीले पावरमा के हाल्नुपर्छ माइनस साइन हाल्नुपर्छ ल सो माइनस लेख्ने पावरमा किन माइनस लेखा भन्दाखेरि जेरो अगाडि छ नि त त्यही भएर होइन माइनस लेख्ने अनि नम्बर चाहिँ कति हाल्यो भन्दाखेरि कतिवटा जेरो थियो कि 6वटा थियो 1 2 3 4 5 6 यो 6 भन्ने नम्बर चाहिँ हामी पावरमा राख्छौँ है त यसरी सो यो भन्नु र यो भन्नु के हो त अब सेम हो ओके सो अगेन म सर र भन्छु सुरुदेखि है म यसलाई हेरेर भने मुनि हेरेर भन्छु ल पहिला सबै जेरोहरूलाई हटाउने के बाँकी रह्यो त 3 to 5 यहाँ लेख 3 to 5 सेकेन्डमा के गर्ने त फर्स्ट नम्बर पछि के हाल्ने पोइन्ट हाल्ने यहाँ पोइन्ट लेखिदिउँ होइन अनि इन्टु 10 लेख्नै पर्छ हामीले साइन्टिफिक फर्ममा आफूले के लेख्ने अब इन्टु 10 लेख्ने त्यो पछि के गर्ने जेरो गर्ने है यसमा चाहिँ जेरो मात्र गर्ने एउटा जेरो दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छवटा भने यसमा हामीले छोड्नु पर्दैन जस्ट जेरोज गर्ने हो 6वटा जेरो छ तर जेरोहरू कहाँ छन् अगाडि छन् त्यही भएर पावरमा के हुनुपर्छ अब माइनस माइनस लेख्ने कतिवटा जेरो 6वटा जेरो थियो 6 आई थिङ्क क्लियर यो हेर्नु अब चाहिँ उल्टो गर्ने हामी अब नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ उल्टो गर्छौँ कन्भर्ट 3.25 into 10 to the power 8 into general form अब चाहिँ अघि चाहिँ हामीले जेनरल फर्मलाई साइन्टिफिक फर्म बनायो होइन अब चाहिँ हामी साइन्टिफिक फर्मलाई के बनाउँछौँ अब जेनरल फर्म बनाउँछौँ अब ठ्याक्कै हामी उल्टो गर्छौँ ल अहिलेको हामीले जे गरेको थियौँ त्यसको हामी उल्टो गर्छौँ यहाँ हेरौँ यसको लागि स्टेपमा फर्स्टमा के छ त रिमुभ इन्टु 10 अब उल्टो गर्ने अघि चाहिँ हामीले इन्टु 10 थपेको थियौँ अब चाहिँ यु हेभ टु रिमुभ दिस इन्टु 10 भनेको यति हामी यसलाई हटाइदिन्छौँ गायब गरिदिन्छौँ ओके एन्ड डट वी सुड रिमुभ द डट अल्सो डट पनि गायब गरिदिने यो इन्टु 10 पनि गायब गरिदिने के बाँकी रह्यो त बाँकी रह्यो 3 to 5 अब के बाँकी हेरौँ बाँकी रह्यो 3 to 5 हैन सेकेन्डमा के गरौँ भन्दाखेरि हियर द पावर अफ 10 इज 8 यु क्यान सी इन द क्वेसन हियर द पावर अफ 10 इज 8 or not it is 8 so now put zeros at the end to make 8 numbers without counting the first number 3 यसको मिनिङ के भन्दाखेरि अब हामीले यति लेखिहाल्यो हैन 3 to 5 यति लेखेपछि हामीले यो 3 लाई गर्न मिल्दैन है अब हामी 3 लाई गर्दैनौं 3 बाहेक सबैलाई गर्छौं अघि जस्तै है 3 लाई चाहिँ नगर्ने 2 लाई हामी 1 भन्छौं है 2 लाई 1 भन्छौं 5 लाई 2 भन्छौं है त यो 1 भन्ने यसलाई 2 भन्ने अब कति हुनु पर्यो जम्मा यहाँ पावरमा हेर 8 छ नि त जम्मा कति हुनु पर्यो जम्मा 8 वटा नम्बर हुनु पर्यो हैन त्यही भएर 2 लाई भनौं 1 5 लाई भनौं 2 अझ पुगेन नि त 8 हैन अब जेरो हाल्ने के एउटा जेरो हाल 3 भन अर्को जेरो हाल 4 अर्को जेरो हाल 5 अर्को जेरो 6 अर्को जेरो 7 अर्को जेरो 8 जबसम्म 8 पुग्दैन तबसम्म जेरो थप्दै थप्दै जाने तर 3 लाई गर्न पाएन है 3 पछि गर्ने सो मैले के गरेको छु अब यहाँ 3 लाई नगर्ने यहाँ हेर एक्जाम्पलमा 3 लाई नगर्ने 2 लाई 1 भन्ने 1 5 लाई 2 भन त्यहाँबाट अब जेरो थप पुगेन नि त 3 4 5 6 7 8 भने जबसम्म पावर 8 पुग्दैन तबसम्म जेरो थप्दै जाने पावर जम्मा 8 नम्बर पुगेपछि छोड्दिने जेरो थप्नु पर्दैन सो इन दिस वे यहाँ पावर 8 भएको हुनाले मैले यहाँ 8 भाग गर्ने यदि यहाँ पावर 10 छ भने नि माने पावर 10 छ अरे पावर 10 छ भने 3 नगर्ने 3 बाहेक जम्मा 10 वटा नम्बर हुनुपर्छ 10 छ भने है सो एउटा नम्बर भन्ने दुईटा अनि तीनटा 4 5 6 7 8 अझै पुगेन नि हैन अब अझै थप्ने जेरो थप्ने 9 10 आई थिंक क्लियर सो पावरमा जे छ त्यतिवटा नै नम्बर हुनुपर्छ के पछि हुनुपर्छ फर्स्ट नम्बर पछि हुनुपर्छ है सो इन दिस वे यो भन्नु र यो भन्नु के हो त सेम यो हेरौं कन्भर्ट 3.25 into 10 to the power -6 अब यहाँ याद गरे माइनस छ इन्टु जेनरल फर्म अब फेरि हामी उल्टो गर्छौं हामी अघि हामी गरेको थियो जेनरल इन्टु साइन्टिफिक अब हामी गर्छौं साइन्टिफिक इन्टु जेनरल ओके सो स्टेप्स हेरौं यहाँ रिमुभ इन्टु 10 पहिला हामी यो इन्टु 10 लाई गायब गर्छौं सो इन्टु 10 गायब हुन्छ एन्ड डट वी शुड रिमुभ द डट अल्सो के बाँकी रह्यो त अब बाँकी रह्यो 3 to 5 फ्रम द क्वेसन बाँकी रहन्छ 3 to 5 सेम भयो अहिले सेम भयो हैन त्यसपछि चाहिँ हियर द पावर अफ 10 इज -6 यहाँ हेर त माइनस छ है यहाँ अगाडि अघि माइनस थिएन अब माइनस छ सो नाउ वी हैव टु पुट हाउ मेनी जेरोस 6 जेरोस इन फ्रन्ट चाहिँ भनेको जेरोहरु कहाँ आउँछन् अगाडि आउँछन् किन अगाडि किनकि पावरमा माइनस छ अनि कतिवटा जेरो आउनु पर्यो 6 वटा किन 6 वटा बिकज द पावर इज 6 सो गर्न अब 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 if it is -8 you have to put 8 zeros if it is -10 we have to put 10 zeros है सो त्यो पावरलाई हेर्ने हैन अनि अन्तिममा चाहिँ 3 to 5 को जे छ त्यही अन्तिममा लेखौं लास्टमा अब देन पुट अ डट आफ्टर द फर्स्ट जिरो भनेको फर्स्ट जिरो को यो रातो छ नि जिरो
रातो 0 पछि चाहिँ एउटा डट हाल्दिने एन्ड दिस इज द एन्सर. सो यो भन्नु र यो भन्नु सेम हो. इन दिस वे वी क्यान कन्भर्ट साइन्टिफिक फर्म इन्टु जेनरल फर्म अल्सो, जेनरल फर्म इन्टु साइन्टिफिक फर्म अल्सो है. अब यहाँ हेरौँ. सो आई हेभ गिभन स्मल रिभिजन हियर. म अब मैले वाट एभर वी हेभ डन बिफोर म त्यही मेथड लाएर यहाँ सर गर्छु है त. लुक इन द फर्स्ट नम्बर हियर. यहाँ के छ हेर, यहाँ जेरोहरू अन्तिममा छ हो. जेरो अन्तिममा छ भनेपछि के हुन्छ त, पावरमा प्लस हुन्छ. याद गर्ने, यदि जेरो अन्तिममा छ भने पावर प्लसमा आउँछ. तर यदि यहाँ हेर त जेरो कहाँ छ, लास्टमा छ, हामी सुरुमा छ भने पावरमा के हुन्छ, माइनस हुन्छ. सो यु हेभ टु किप द्याट इन माइन्ड. ओके, सो फर्स्ट स्टेप भनेको नम्बर 1 मा हेर. यहाँ यसको लागि फर्स्ट वी हेभ टु रिमुभ अल दिस जिरोज. सो यिनीहरू सबै गायब हुन्छन्. के बाँकी रह्यो, 9841. सो हामी लेख्छौँ 9841. सेकेन्डमा के गर्छौँ हामी, वी हेभ टु पुट अ डट अलवेज आफ्टर द फर्स्ट नम्बर. फर्स्ट नम्बर के छ यहाँ 9 छ, 9 पछि हामी हाल्छौँ डट. एन्ड देन into 10 is always compulsory, so we have to put into 10 also. After that, now we have to think about the power. What should be the power? So to know the power, we have to block 9. है, 9 लाई चाहिँ छोप्ने, 9 लाई यसरी छोप्ने. Now 9 बाहेक अरु गर्ने है त. 8 लाई 1 भन्ने, 4 लाई 2, 1 लाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वटा छ हो. So power 9. अनि पावर के हुन्छ, प्लस हुन्छ. किन प्लस, because the zeros are at the last. Okay, यो हेर्नु है त, यसै उल्टो गर्ने. अब अघि हामी यसलाई यो बनायो, अब चाहिँ हामी यसलाई फेरि यो बनाउँछ है त. यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप भनेको डटलाई हटाउने, डटलाई गायब गरिदिऊ. के बाँकी रह्यो 9841. यहाँ लेख 9841. 10 को पावर 9 पनि उडाइदिने, सबै उडाइदिने यिनीहरूलाई. अब वी हेभ टु पुट सम जेरोज एट द लास्ट. अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि पावरमा कति छ हेर्ने पहिला. पावरमा कति छ, यहाँ पावरमा 9 छ. पावरमा 9 भएको हुनाले देयर शुड बी हाउ मेनी नम्बर्स नाउ, देयर शुड बी 9 नम्बर्स एट द लास्ट है. सो 9 लाई नगर्ने, अगाडिको नम्बरलाई नगर्न. 8 लाई 1 भन है, 1, 4 लाई 2 भन, 1 लाई 3. अब अझै पुगेन, 9 पुगेन नि हैन. अब जेरो हाल्ने है त, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो यसरी भन्छ है त. सो अब यो हेरौँ, यहाँ पनि त्यही हो. सबै जेरोलाई गायब गर्ने, बाँकी रहन्छ 9841. यहाँ लेख 9841. त्यो पछि फर्स्ट नम्बर पछि के राख्नुपर्छ, डट. सो यहाँ पुरा डट इन्टु 10 हुनै पर्छ साइन्टिफिक फर्ममा. यो यहाँ पुट इन्टु 10. अब पावरमा के हुनुपर्छ, माइनस. किन माइनस, बिकज द जेरोज आर एट द फ्रन्ट. सो वी हेभ टु पुट अ माइनस साइन. Now just count all the zeros at the front. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, power is minus 6. Okay, last one. Now first step, we have to remove this into 10 also. We have to remove this point also. What is left, 9841. Let's just write 9841. Now the power is minus, so all the zeros must be at the front. How many zeros must be there, 6 zeros, because the power is 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And we should put point also. Always we have to put the point after the first zero, so we should put the point here, and this is the answer. So with this we have finished the lesson. So we have finished the lesson. So I have given some questions for practice. Okay, so तिमीहरुले चाहिँ यो छ नि, यो क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ साइन्टिफिक फर्म आउनु पर्छ हैन. 2 मा चाहिँ we should make general form. तिमीहरुले यो I think we have got 12 questions. तिमीहरुले यो क्वेशन ट्राई गर है, ट्राई गरेर तिमीहरुले के, अनि तिमीहरुले यो फाइल छ नि, म तिमीलाई फाइल सेन्ड गर्छु है. तिमीहरुले फाइल पनि हेर्ने, एन्ड डोन्ट लुज द फाइल. तिमीहरुले यो फाइललाई यु क्यान मेक नोट अल्सो. ओके, यु क्यान मेक अ स्मल नोट इन योर नोट कपी. ओके, यो नोट बनाऊ. अनि त्यसपछि तिमीहरुले यो क्वेशनहरु ट्राई गरेर यो क्वेशनको फोटो खिचेर यु हेभ टु पोस्ट इन आवर ग्रुप. ओके, एन्ड आई विल चेक योर एन्सर. ओके, सो एभ्रीवन टर्न, यु क्यान टर्न अन द माइक नाउ. अब आजलाई यति नै गरौँ, धेरै लामो नगरौँ हैन. Okay, sir. Okay, that's all for today. Thank you. Stay safe, stay indoor है, बाहिर नजाने, कोरोनाबाट बचौं. See you next time. Thank you. Thank you.